ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ। ਰੁਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। जी हाँ, संयुक्त किसान मोर्चे ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। इस चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कोरोना महामारी का भी किया है कि कोरोना के चलदियां जल्द तो जल्द जी मीटिंग सद्दी जानी चाहिए है तो इस जो अंदोलन चल रहा है इसनूं समाप्त करने के वाल सरकार के कदम वधने चाहिए ने। ते नाल ही जो वड्डी गल इस दे विच कही है उन्हां दा कहना है कि असीं 25 मई तक सरकार का फैसला उड़ीकांगे, सरकार का सद्दा उड़ीकांगे। जेकर कोई जवाब 25 मई तक नहीं आउंदा तां 26 मई नूं किसान वड्डा ऐलान करनगे, जिस ऐलान दे विच कुछ भी वड्डा हो सकता है। ते नाल ही उन्होंने भी गल आखी है कि हुण तक 470 के करीब किसानां दी अंदोलन के दरम्यान इस धरती तो जाण दीआं खबरां ने। ये आंकड़े बहुत वड्डे ने, इस करके जल्द तो जल्द हुण इस अंदोलन की समाप्ति होनी चाहिए। इस करके देश के प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी गई है। पूरी खबर के उत्ते विचार के लिए चलदे सीधा सीनियर पत्रकार सुरेंद्र डल्ला हुणां दे वल। डल्ला साहब, किस तरह वेख रहे हो इस चिट्ठी नूं? देखो, किसानों के मसले तो इस वक्त सारिਆਂ ਨੂੰ ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और खास तौर पर सरकार ਨੂੰ। देखो, किसानों ने पहले ही अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर साडे मसले नहीं निबड़े तो फिर 26 तरीक ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਨਿਬੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵੇਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਝ ਵੀ इस वक्त देश की सुप्रीम कोर्ट वालों इन्हां कानूनों को मुअत्तल किया गया होया, सस्पेंड किया गया होया। सो इस करके कानून इस वक्त लागू तो है ही नहीं। सो इस करके मैनू लगता है कि सरकार को यह मसला निबेड़ना चाहिए। उंज चार्जशीट भी पेश की है दिल्ली की अदालत दे विच पुलिस वालों, जिस दीप सिद्धू तो इलावा कई होर किसान लीडरां दे नाम ने। हालांकि वो किसान लीडर कहते हैं कि असी हाज़र ही नहीं सी उत्थे। सो कल चंडीगढ़ दे विच भी किसान आगूआं ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। पर यह मसला जिहड़ा ये हजे निबड़ नहीं रहा किसानां ते केंद्र सरकार का, ये निबड़ना वक्त की जरूरत होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे किसानां ने धन्नवाद किया मोदी साहब का इस गल नूं लैके कि तुसीं DAP का रेट है जिहड़ा उहनूं नहीं वधाया, क्योंकि कौमांतरी बाजार 'च कीमतां खाद दीआं वधियां और भारत दे विच हुण भी पुराने रेट के उत्ते ही जिहड़ी खाद है DAP है जिहड़ी वो उपलब्ध रहनी है। पर गल सिर्फ एक दे फैसले दे नाल नहीं निबड़न वाली। खेती बहुत वड्डा विषय है। देश की 70-80% आबादी खेती नाल जुड़ी है, लाहेबंद खेती रही नहीं। सो ये कानूनों का भी शुद्ध रूप च फायदा हजे तक आम लोग नहीं समझ सके। सो सरकार नूं मैनूं लगदा कि इस वक्त किसानां दी गल मन के सरकार नूं वड्डा दिल दिखा के पहल करके मसला निबेड़ना चाहिए। उंज किसानां ने कहता जे साडीआं गल्लां ना सुणीआं गईआं ते असीं 28 नूं काला दिवस मनाउण दी जिहड़ी उन्हां ने गल कीती है कि काले झंडे लगणगे। और मैनूं ये लगदा भी किसान अंदोलन इस अजिहे मौसम दे विच जदों कोविड की स्थिति है, सरकार नूं मिल बैठ के किसान अंदोलन किसानां दीआं मंगां मन के खत्म करा देना चाहिए। उहदे नाल ही जिहड़ी किसानी है वो भविख च सरकार ते किसानां च गलबात होके खुशहाल किसानी दा राह उहदे नाल खुल सकता है। डल्ला साहब, बहुत बहुत धन्नवाद इस खबर के उत्ते विस्तार के नाल चर्चा करने के लिए। उधर किसान जथेबंदियां दे वल्लों अपने पद्धर के उत्ते भी वड्डे ऐलान किए जा रहे हैं। उगराहां किसान ग्रुप का कहना है कि हुण उन्हां दे वल्लों हर हफ्ते एक वड्डा धड़ा इत्थों भेजा जाया करेगा। एक वड्डा ग्रुप जिहड़ा किसानां दा हुण हर हफ्ते दिल्ली दे वल रवाना होया करेगा। इस गल दी खुलासा जिहड़ा उन्होंने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच कीता है, जिथे जोगिंदर सिंह उगराहां ने इस गल का ऐलान किया। उन्हों का कहना है कि सरकार अवेसली हो रही है, इस करके असीं अजिहे वड्डे ऐलान हुण करन जा रहे हैं। 26 मई का दिन महत्वपूर्ण दिन इस करके है कि 26 मई नूं दिल्ली के मोर्चे नूं पूरे 6 महीने हो जाने हैं ते मोदी सरकार नूं बणी नूं पूरे 7 साल हो जाने हैं।
ਇਹਦੀ ਇਹ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਜਮਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਮਨਾ 'ਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਇਦੋਂ ਉਲਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਇਆ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਕੀ 1 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ 68% ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ। ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਗੇ ਇਹਦਾ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਦੱਸ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲਈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਹੋਣੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ।
ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜੇ ਮਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠਿਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇਈਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ 100% ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਤਲਬ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਲੋਕਲ ਫਿੱਡ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਟੀਕਾ ਪਤਾ ਕਰ ਟੀਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦਵਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 75 ਘਰ ਇਹ ਤੇ 35 ਮਤਲਬ 110 ਘਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੋਟ ਸਾਡੀ 590 ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਰਾਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹਾਈਟੈਕ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 0161240311, यानी कि इस नंबर पर कॉल करके अगर तुहानूं लगता है कि तुहानूं कोई भी लक्षण ने कोरोना दे, बुखार है या कोई बॉडी पेन, सर्दी जुकाम या कुछ भी हैगा, तुसीं इस फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी सेहत की स्थिति दस सकते हो। एक्सपर्ट तुहानूं राय देणगे और डॉक्टर्स तुहानूं राय देणगे कि हुण तुसीं अगे की करना है। ते
ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡੂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਗਰਲਸ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ GCG ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 2403 111, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ 2403 111, 2403 111 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਂਡੂ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ 93-94% ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਛੂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਛੂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਫਿਊ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 21 ਮਈ 2005 ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਵ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 24 ਮਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ 5 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਢਾਬੇ, ਰੈਸਟੋਰਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਕਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਅਵੇ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਇਸ ਢਿੱਲ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 7-8 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਚੌਥਾ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।
ਉਸ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ 1 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 25 ਬੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ SOP ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ 6 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ SOP ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬਣਦੇ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਡ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, BP ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ, ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ IM ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਿਟ ਕੇਸ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ SDM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਰੂਮ ਔਰ ਸੈਪਰੇਟ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਟੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SOP ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ CCC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।